નમસ્તે મિત્રો, હોટલાઇન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે એક બહુ સરસ ઘટના થઈ છે અને એ છે ધારાવીમાં જોબ ફેરનું આયોજન. આપણને થશે આટલી મોટી ઝૂંપડપટ્ટીમાં આ જોબ ફેર શા માટે? બહુ સ્વાભાવિક કારણ છે. ભાઈ, જે જગ્યાએ 10-15 લાખ લોકો રહેતા હોય અને આજે દેશમાં યુવાનોની સંખ્યા લગભગ 50-65% જેવી હોય, ત્યારે એ સમજી શકાય એવી વાત છે કે ધારાવીમાં કેટલી બધી યુવા પ્રતિભાઓ રહેતી હશે અને આમાંના ઘણા યુવાનો એવા પણ હશે જેઓ નોકરીની કામકાજની શોધમાં હશે. તો એ માટે જ ધારાવી જોબ ફેરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રોજેક્ટ, આ એક અભિયાન ધારાવી રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ ઉપરાંત ધારાવી સોશિયલ મિશન, મહારાષ્ટ્ર સરકાર, એ બધાના ઉપક્રમે સંયુક્તપણે યોજવામાં આવ્યું. ધારાવીના કેન્દ્રમાં જ શ્રી ગણેશ વિદ્યા મંદિર નામની સુંદર શાળા છે અને એની ઇમારત, એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બધું બહુ સરસ છે. એ જગ્યાએ આજે સવારે 9-9:30 વાગ્યાથી ખાસી ચહેલ પહેલ શરૂ થઈ ગઈ. આ ચહેલ પહેલ હતી નોકરી વાંચુ યુવાનો અને એ યુવાનોને નોકરી આપવા તૈયાર કંપનીઓના કર્મચારીઓ, અધિકારીઓ અને HR પ્रोफेशनल्सની. नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है. हम लोग नेक्स्ट 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर उसका इनॉग्रेशन करके ऑफिशियली फिर इंटरव्यू लाइनअप शुरू करेंगे. आज 45 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी. करने के बाद में तुरंत आपकी प्रोफाइल जाएगी. एक तो उसी सिलेक्शन इंटरव्यू PDF ओपनर होता है. સવારના વરસાદ શરૂ થઈ ગયો, તેમ છતાં આ જોબ ફેર માટે યુવાનોનો અને કંપનીઓનો ઉત્સાહ ઉડીને આંખે વળગી રહ્યો હતો. आज सबको ईमेल पे क्रेडेंशियल्स आए होंगे, प्लेटफॉर्म का लिंक, वहाँ पे जाके लॉगिन करके सारी जितनी कंपनीज आई है उनकी क्या क्या वैकेंसी है वहाँ पर आ रहा है. तो वहाँ पे लॉगिन करके अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के सारी कंपनीज देख के अपना अप्लाई कर दीजिए. वहाँ पे लिखवा दीजिएगा. સ્કૂલના વિવિધ વિભાગમાં, વિવિધ ઓરડાઓમાં જોબ ફેર માટે કંપનીઓએ લગાડેલા કાઉન્ટર્સ પર યુવાનો ઉમટવા માંડ્યા. આ યુવાનો કોઈ 10મું પાસ છે, કોઈ 12મું પાસ છે, કોઈ ગ્રેજ્યુએટ છે, કોઈ ડિપ્લોમા કર્યો છે અથવા કોઈ પાસે બીજા કોઈ પ્રકારનું કૌશલ છે. આ યુવાનો એમની પ્રતિભા પ્રમાણે, અપેક્ષા પ્રમાણે વિવિધ કાઉન્ટર્સની મુલાકાત લઈને ફોર્મ ભરવા માંડ્યા, પૂછપરછ કરવા માંડ્યા અને સામે પક્ષે રિક્રુટમેન્ટ માટે આવેલા કંપનીઓના HR પ્રોફેશનલ્સે એમને ઉત્સાહભેર વિગતો પૂરી આપવા માંડી અને જો તેઓને નોકરી મળશે તો કયા પ્રકારનું કામ કે કયા પ્રકારની તાલીમ તેમને પૂરી પાડવામાં આવશે એ પણ જણાવ્યું. जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है उनको मैं आश्वासन देता हूं कि हम आज नहीं पर आपके साथ में व्हाट्सएप और टेलीफोन के थ्रू कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहेंगे. आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी भेजते रहेंगे. आपके अपस्किलिंग का भी काम कराएंगे. यहाँ पे हम लोग DRPPL के माध्यम से मोबाइल रिपेयर, ब्यूटी टेक्नीशियन और रिटेल सेल्स के लिए भी हम लोग जो है फ्री स्किलिंग करवा रहे हैं. तो आप रूम नंबर 2 में जब जाएंगे तो वहाँ पे स्किलिंग का जो है रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं. तो 1 से 5 के जो कंपनीज है वो नीचे बैठे ग्राउंड फ्लोर पे, और 6 से 15 तक की जो कंपनी है जो रूम नंबर से आगे वाले
वो सारे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिज्यूमे को या आपका मोबाइल नंबर को जो ऑलरेडी रजिस्टर किया है, आप वो ध्यान में रखते हुए हर कंपनी के पास जाएंगे, आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे और वो आगे की प्रोसेस आपको वहाँ पे चालू करेंगे। બહુ જ સૌજન્યપૂર્ણ વાતાવરણમાં અને શિસ્તબદ્ધ રીતે આ જોબ ફેરનું કામ ચાલતું રહ્યું. अदानी ग्रुपने DRPPL या माध्यमातून धारावीला बदलण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यांचं असं एक विजन आहे की धारावीमध्ये लोकांना खूप चांगली घरं मिळाली पाहिजेत, त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा झाली पाहिजे. ह्या सुधारणेबरोबरच त्यांनी असा विचार केला आहे की त्यांच्या इन्कममध्ये, त्यांच्या एम्प्लॉयमेंटमध्ये, त्यांच्या स्किलमध्ये पण फरक पडला पाहिजे. ह्या धारावी जॉब फेअरच्या अंतर्गत आम्हाला इथे जवळजवळ 45 कंपन्यांनी सपोर्ट केलेला आहे. ह्या 45 कंपन्यांमधून 3000 जॉब्स जे आहेत ते इथे अवेलेबल आहेत. 4000 जवळजवळ मुलांनी रजिस्टर केलेलं आहे या जॉब फेअरसाठी आणि आमचा असा एक अंदाज आहे की बऱ्याचशा मुलांना इथे जॉब्स मिळतील. સમગ્ર કાર્યક્રમ માટે વોલન્ટિયર્સની પણ એક મોટી ફોજ હતી, જેઓ પ્રવેશ દ્વારથી લઈને અંદર જ્યાં પણ જરૂર પડે ત્યાં યુવાનોને જરૂરી માહિતી અને માર્ગદર્શન આપવા માટે ખડે પગે ઊભા હતા. ये जॉब फेयर में मैं आया था, अप्लाई किया था. ये जॉब फेयर में मुझे ये बैंकिंग प्रोसेस में जॉब मिली है. बहुत ही अच्छा है ये जॉब फेयर. और यहाँ पे मुझे प्रोवाइड किया गया है 45 विद इन 45 डेज़ के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जैसे कंप्यूटर स्किल क्यों ना, कम्युनिकेशन स्किल क्यों ना, और कंप्यूटर का एक्सेल वगैरह, MSIT ऐसा प्रोवाइड करेंगे. विद इन 45 डेज़ के अंदर मुझे जॉब प्रोवाइड करेंगे. और मैं बाय प्रोफेशनल देखना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है. દરેક પ્રકારના યુવાન માટે નોકરી હતી. ઓછું ભણેલા હોય તો પણ નોકરી હતી અને ઝાઝું ભણેલા હોય તો પણ કામ મળી શકતું હતું. ઘણીવાર એવું હોય કે જ્યારે યુવાન ઓછું ભણેલા હોય ત્યારે એમને સતત એ ચિંતા હોય કે આજના જમાનામાં મને કેવી રીતે નોકરી મળશે. પણ મિત્રો, સમાજમાં ઘણા બધા એવા કામ છે જે આપણે જાણીએ છીએ ભણતર નહીં, મહેનત અને બુદ્ધિથી થાય છે. ધારાવી જોબ ફેરમાં એ વાત આપણને સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી હતી. તમે જેટલું પણ ભણ્યા સારી વસ્તુ છે, ઓછું નથી. એ આત્મવિશ્વાસ તમારામાં જ્યારે કોઈક સિંચે ત્યારે તમને તમારી જાત પર ભરોસો વધે અને આગળ વધવાની ધગશ પણ. ધારાવી જોબ ફેરમાં આ વસ્તુ બહુ સુંદર રીતે થઈ. અને આપણે જાણીએ છીએ કે એક સમયે એશિયાની સૌથી મોટી ઝૂંપડપટ્ટી ગણાતા ધારાવીને ઘણીવાર વિના કારણે ઓછી કક્ષાની જગ્યા તરીકે નિહાળવામાં આવે છે. વાસ્તવિકતા એનાથી બિલકુલ ઊંધી છે. ધારાવીમાં પણ એકથી ચડિયાતી પ્રતિભાઓ રહે છે. આ ધારાવીએ આપણને સુશિક્ષિત વ્યક્તિઓથી લઈને ઊંચી પદવી પર બિરાજનારા લોકો પણ આપ્યા છે. આવા ધારાવીમાં આજે જ્યારે કોઈક યુવાન રહેતો હોય, એનું ભણતર કદાચ ઓછું હોઈ શકે, પણ એનો જોશ, એનું ખમીર અને એની ઈચ્છાઓ ઓછી ક્યારેય ના હોઈ શકે. આવા યુવાનોને તક મળી धारावी जॉब फेयर में। और मैं धारावी में एडवांस ब्यूटी कोर्स सिखाती हूँ। अभी हमारा एडवांस कोर्स DRPPL की तरफ से हमारा जो एडवांस कोर्स था वो अभी कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, और DRPPL की तरफ से ही यहाँ पे जॉब फेयर है, तो हम लोग वहाँ से ही उनको जॉब प्लेसमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। અને સવારે શરૂ થયેલી આ ચહેલ પહેલ, આ ગતિવિધિ, આ પ્રવૃત્તિ આખો દિવસ ચાલતી રહી। આ દરમિયાન યુવાનોને ઓન ધ સ્પોટ નોકરી અને કન્ફર્મેશન એટલે ઓફર લેટર પણ આપવામાં આવ્યા। એમાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું કે આ નોકરી તમને આપવામાં આવી રહી છે ત્યારે કઈ તાલીમ પૂરી પાડવામાં આવશે, તાલીમનો સમયગાળો કેટલો રહેશે અને તાલીમ પત્યા પછી તમારી શરૂઆતની તમારી પ્રારંભિક સેલરી કેટલી રહેશે। કંપનીઓએ ખૂબ સુંદર અને કુશળ આયોજન કર્યું। યુવાનોએ એટલો જ
જોરદાર પ્રતિસાદ દર્શાવ્યો અને આયોજકોએ આ બંને પક્ષોને કોઈ તકલીફ ના પડે એ માટે પોતાના તરફથી ઘટતું બધું જ કર્યું. પરિણામ આંખની સામે હતું. યુવાનોનો પ્રવાહ સતત ધારાવી જોબ ફેરમાં આવી રહ્યો હતો. કંપનીઓ સતત એમને મદદરૂપ થઈને એમાંથી એમને લાયક ચુનંદી પ્રતિભાઓ શોધીને એમને ઓન ધ સ્પોટ ઇન્ટરવ્યૂ લઈને ઓફર લેટર આપી રહી હતી અને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં યુવાનોને ટ્રેનિંગ આપવા માટે પણ કંપનીઓ તત્પર હતી. સરવાળે અમને તો એવું લાગે છે કે આવો જોબ ફેર ધારાવીમાં એકવાર નહીં સતત થવો જોઈએ, દર થોડાક સમયગાળાએ થવો જોઈએ. અને અમે જ્યારે આ જોબ ફેરના સંચાલકો સાથે, આયોજકો સાથે વાત કરી ત્યારે અમને એ પણ જાણીને આનંદ થયો કે તેઓ આ પ્રવૃત્તિને એક દિવસની હંગામી પ્રવૃત્તિ તરીકે નહીં જોતા આગળ એને સતત જારી રાખવા માટે પણ પ્રતિબદ્ધ છે. એઓના જણાવ્યા પ્રમાણે આ જોબ ફેર પૂરો થયા પછી પણ તેઓ ધારાવીમાં યુવાનોને નોકરી મળે અને આ જોબ ફેરની ફળશ્રુતિ ધાર્યા કરતાં અનેક ગણી વધારે રહે એ માટે સતત પ્રવૃત્ત રહેશે. સતત ધારાવીમાં આ અભિયાન અંતર્ગત કાર્યરત રહેશે અને એ સુનિશ્ચિત કરશે કે ધારાવીના યુવાનોને પણ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની પ્રતિભા દર્શાવીને આગે કદમ કરવાની તક મળતી રહે. તો અમારા હોટલાઇન ન્યૂઝ વતી અભિનંદન ધારાવી જોબ ફેરના આયોજકોને, સંચાલકોને અને ખાસ કરીને એ કંપનીઓ અને યુવાનોને જેઓ આ જોબ ફેર થકી એકબીજાને મળ્યા અને એક સુંદર નવી શરૂઆત કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. તો મિત્રો, આ હતો ધારાવી જોબ ફેરનો અહેવાલ. તમારા માટે ખાસ મુંબઈથી હોટલાઇન ન્યૂઝ માટે હું સંજય શાહ. આવા જ વિસ્તૃત અને તલસ્પર્શી અહેવાલો માટે, ઘટનાઓના અપડેટ્સ માટે અમારી હોટલાઇન ન્યૂઝ ચેનલ જોતા રહો. એને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તમારા મિત્રોને, સ્વજનોમાં અમારી લિંક શેર કરો. ફરી મળીએ હોટલાઇન ન્યૂઝમાં. મુંબઈથી હું સંજય શાહ. ધન્યવાદ.